सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत विरदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अमृतसर के नाल, जिथे एक विआह समागम के दौरान हवाई फायर किए गए ने। इत्थे गैंगस्टर मोनू नाम दे एक शख्स ने अपने साथियों के नाल मिल के विआह दे विच एक नहीं दो नहीं बल्कि ताबड़तोड़ हवाई फायर किए ने। एक तो बाद एक कई फायर किए गए ने, जिसकी वीडियो भी वायरल हुई है। तो फिलहाल पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। तो अमृतसर के एक विआह समागम दी तस्वीरां तुसीं देख रहे हो, जिथे इस तरह फायर किए गए ने। तो दस दईए कि पहला ही अजे विआह दे विच ज्यादा इकट्ठ करन तो मनाही है ते हथियार लैके जाण ते तां पूर्ण तौर ते विआहां दे विच पाबंदी पहला तो ही सरकार दे वल्लों लगाई गई है। पर बावजूद इस दे नियमां दीआं धज्जियां सिर्फ कानून व्यवस्था दी धज्जियां नहीं बल्कि कोरोना नियमां दी भी धज्जियां उड़दियां नजर आ रही ने। इस विआह समागम दे विच तां गैंगस्टर मोनू ने अपने साथियों सने फायर किए ने। कई फायर किए गए ने। लोग जो इत्थे मौजूद सी कई डर के इथों चले भी गए तो काफ़ी लोग सहम गए, क्योंकि ताबड़तोड़ फायरिंग इस विआह दे विच हुई है। तो अमृतसर दे विच इस विआह समागम दौरान हवाई फायर एक तो बाद एक कई किए गए ने। हालांकि गनीमत रही कि किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होया, पर लोग काफ़ी सहम गए सी इस फायरिंग की घटना तो बाद। काफ़ी ये खिलाफ मुकदमे दर्ज ने और ये हुण अपने जमानत के अपने घर है। मिति 30/9/20 ये अपनी शादी हुई सी और उस तो बाद 3/10/20 इन्हें अपने घर पार्टी रखी हुई सी। उस पार्टी के इन्हें काफ़ी अपने यार दोस्त भी बुलाए हुए सी और उस पार्टी के दौरान ये यार दोस्त जोड़े आए हुए सी गैसट, उन्होंने अपने हथियारों के नाल काफ़ी जी हवाई फायर किए। जिवें ही इस बारे सानू पता लगा, असी तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके पर जाके असी सारा वेरीफाई किया और 5 बंदियां दे बाई नेम असी FIR लॉन्च की। FIR नंबर 138 डेटेड 6/10/20 अंडर सैक्शन 336 IPC 25/54 आर्म्स एक्ट। अमृतसर के विआह समागम के दौरान हवाई फायर किए गए हैं। तो ये दसिया जा रहा है कि ये गैंगस्टर जो एक जेल तो जमानत रिहा होया सी, उसका अपना ही विआह सी। तो उस विआह तो बाद उसने जो विआह की पार्टी दी है, तो उस पार्टी के उसके साथियों के वलों शरेआम इस तरह फायर किए गए हैं। इस गैंगस्टर के वलों भी कई फायर किए गए हैं। तो उस तो बाद हुण फिलहाल पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत दे विच लैके अगे की जांच शुरू कर दी है। पर फिलहाल आसपास के लोग काफ़ी सहमे हुए ने फायरिंग की इस घटना तो। गल करते हैं गुरदासपुर की, जिथे फतेहगढ़ चूड़ियां दी अनाज मंडी दे विच उस वेले हंगामा हो गया जदों आड़ती ते पल्लेदार आमो सामने हो गए। दोवां धिरां दे विच जम के झड़प हुई है। तो इस दौरान एक दूजे के उपर वार किए गए ने, एक दूजे के नाल जबरदस्त कुटमार की गई है। तो दोवां धिरां दे कई लोग इस कुटमार दे विच जख्मी भी हुए ने। दरअसल दुकान ते काम करन वाले एक पल्लेदार ते जो झोना चोरी करन दे इल्जाम लगाए, उसनूं काबू किया आड़ती ने। तो उस तो बाद आड़ती ने मजदूरों ते ही उस नाल कुटमार करन दा इल्जाम लगा दिता। पुलिस ने आड़ती नूं पल्लेदारां दे चंगुल चों बड़ी मुश्किल नाल छुड़ाया। पल्लेदारां ने आड़ती दे साथियों नूं भी घेर के कुटमार की है। फिलहाल दोवां तरह के लोग जख्मी हुए ने। पुलिस ने कार्रवाई आरंभ दी है। तो तस्वीरां तुसीं देख सकते हो। जिला गुरदासपुर की दाणा मंडी, ठीक है जी। ये मैनू कहंदा गड्डी दी शार्ट किद्दां आई, तो मैं भी गड्डी दी शार्ट मैनू नहीं पता किद्दां आई। पहला माल पिया ही पुराना, वो पाया ही माल सुक्का होगा। तो मैनू कहंदा भी तू रात नूं बाटा फेरदा वा, जे आ वो आ। ये मेरे को 2 नंबर का काम कराउंदा। 2 किलो का वट्टा बनाया ही, किसानां दे 2 किलो दाने वध चखाउंदा ही। बाद च मैनू आंदा ही भी कढ दाने, तो दाने वध निकल गए तो वो शार्ट आ गई गड्डी दी। ठीक है जी। वो ड्राइवर ने मतलब कि मैनू दसिया भी जो तुहाडा चौधरी है, इन्हें रात गड्डी साडी जी लोड होने वास्ते पहला रोकती है। रोकने तो बाद उन्हें रात अपन 2 रेहड़ियां लियाइयां, रेहड़ियां च लद के माल लै गया। बाहर जाके पता नहीं कित्थे लै गया, कित्थे उन्हें बेचिया।
मैं आके चौधरी ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲਿਆ। मैं क्यों इस तरह तू कीता, मतलब ये चोरी क्यों की है दस। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ मैं कोई कीता, जिस बंदे ने ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਤੂੰ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀਆਂ। ਫਿਰ ਚੌਧਰੀ ਆਂਦਾ ਵੀ मतलब मैं ठीक खड़ियां ने। फिर ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਰਤ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾ ਪੁੱਗਾ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਸਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ 7-8 ਜਾਣੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਹਜੂਮ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਕਰੋੜੇ ਮਾਰੇ ਆ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰੇ ਭੰਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਝਗੜਾ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲ ਆ। ਦਰਖਾਸਤ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਏਗੀ ਉਹ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ। बिशंबर बिट्टू मेरे सहयोगी फोन लाइन से जुड़े ने। तो बिशंबर फिलहाल की कुछ कार्रवाई हुई है, क्योंकि जबरदस्त झड़प दोवां धਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ है, की अपडेट? बिल्कुल जी देख सकते गुरदासपुर जिले के फतेहगढ़ चूड़ियां ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆੜਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਲੇਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪਏ। ਲੇਬਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਆੜਤ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਆੜਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨੇ ਧਿਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੀਆਂ। ਖਾਰਾ ਮਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ। ਪੁਲਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਲਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖਤਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਿਖਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। जी बिशंबर शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए। तो पुलिस के वालों दोवां धਿਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਪੱਲੇਦਾਰ ਅਤੇ ਆੜਤੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਝੜਪ ਹੋਈ। तो गल करते हैं बठिंडा की, जिथे न्यूज़ 18 की खबर का वड्डा असर देखने को मिला है। इत्थे एक मासूम बच्चे ते महिला नूं HIV पॉजिटिव शख्स का ब्लड चढ़ाए जाने के मामले दे विच चाइल्ड कमीशन ने नोटिस लिया है। तो उस तो बाद बठिंडा के DC नूं 10 दिन दे विच रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। कमीशन के वालों बठिंडा के DC नूं नोटिस किया गया है। दरअसल 8 साल के बच्चे नूं HIV पॉजिटिव शख्स का खून चढ़ा दिता गया। कमीशन ने नोटिस लिया है, परिवार की हर तरह की मदद का भरोसा दिता गया है। दस दईए कि बठिंडा च HIV पॉजिटिव शख्स का ब्लड एक मासूम बच्चे नूं चढ़ा दिता गया। इस तो पहला ये पॉजिटिव जो शख्स सी HIV पॉजिटिव उसका ब्लड एक महिला नूं भी चढ़ाया गया। न्यूज़ 18 दे कोल जांच कमेटी की एक्सक्लूसिव कॉपी है, जिस विच ब्लड बैंक के 3 मुलाजम दोषी पाए गए ने। ते फिलहाल हुण चाइल्ड कमीशन ने इस मामले का सख्त नोटिस लैंदियां बठिंडा के DC नूं नोटिस जारी करके 10 दिन दे विच रिपोर्ट मंगी है। तो दस दईए कि इत्थे एक बच्चे नूं HIV पॉजिटिव शख्स का ब्लड चढ़ा दिता गया। इस मामले की जो जांच रिपोर्ट सामने आई तो उसदे विच ब्लड बैंक के ही 3 मुलाजम जिहड़े ने वो दोषी पाए गए। आपसी रंजिश के चलदियां ही एक मुलाजम ने दूजे मुलाजम तो बदला लैण दे लई एक घटिया हरकत की ते बच्चे की जान के नाल खिलवाड़ किया। तो यह वड्डी लापरवाही वड्डा क्राइम जिहड़ा कीता गया। उस तो बाद चाइल्ड कमीशन ने इस मामले का नोटिस लिया है। हालांकि लैब टैक्नीशियन अपने ते लगे इल्जामां नूं बेबुनियाद दस रहा है, अपने साथी मुलाजमां ते ही गंभीर इल्जाम लगा रहा है। पर इस हरकत तो बाद पंजाब सरकार भी सख्ती दिखाउंदी नजर आ रही है। सरकार का कहना है कि मामले दे विच जेकर केस भी दर्ज करना पिया तो वह भी करांगे, पर दोषियों नूं किसी भी कीमत ते बख्शिया नहीं जाएगा। तो बठिंडा दे विच न्यूज़ 18 की खबर का एक बड़ा असर देखने को मिला है, जिथे बच्चे नूं HIV पॉजिटिव शख्स का ब्लड चढ़ाने के मामले दे विच चाइल्ड कमीशन ने नोटिस ले लिया है। तो अगली एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। रामपुरा फूल तो एक खबर है, दिल दहला देने वाला मामला इत्थों सामने आया है। इत्थे एक पिता ने पहला अपने 3 बच्चों को फांसी दी और उस तो बाद खुद भी फांसी लगा के अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। तो दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। रामपुरा फूल तो पिता और 3 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। एक ही परिवार के 4 जियां ने एक झटके दे विच ही अपनी जान खत्म कर दी। शख्स ने पहला बच्चों को फाहा लगाया, बाद विच अपनी जान दी। छोटे छोटे मासूम बच्चे घर दे विच जदों पुलिस गई तो उत्थे लटकते हुए नजर आ रहे सी। शख्स बेहद गरीब सी,
ਹੱਥ ਰੇੜੀ ਚਲਾ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਿਤਾ ਇੰਨਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਵੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੋਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਨਸਨੀ ਵੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਜੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਰਾਸਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲ ਪਲੋਸੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਬੱਚੇ 3 ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪ ਲੋਕ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ 302 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਟਾਫਟ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 98 ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਲਵਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਕੀਤਾ। ਟਰਾਇਲ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 80% ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ 'ਚ 17 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਸਮਾਣਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਣਾ 'ਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸਿਸਵਾ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਘੇਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਪੀ ਧਨਖੜ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। ਧਨਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸੋਫੇ ਲਾ ਕੇ ਨੌਟੰਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਸਾਂਸਦ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਵੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਹਟੇਗੀ। ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਰਾਠੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕਾਂਗੜਾ ਦੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਰਮਾ ਸਿੱਧਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਵਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੁਕਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
हिमाचल ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਘੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਛਤਾਤਾਪ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਝਾੜੂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ 'ਚ ਝਾੜੂ ਲਗਾਇਆ। 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਛੱਤਬੀੜ ਚਿੜੀਆਘਰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਫ਼ਤਾ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਵਾਈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 2 ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅਪੱਧਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਡ ਉਪ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਬੀਤਾ ਫੋਗਾਟ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਬਬੀਤਾ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਐਸ. ਸਾਰੋ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਦਲ ਦੇ ਕੋ ਕਨਵੀਨਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਖਤ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਥਰਸ ਗੈਂਗਰੇਪ ਅਤੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੀਰਤੀ ਅਹੂਜਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਭਇਆ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ HIV ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਖੂਨ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚਾਈਲਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ 'ਚ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਹਮੀਰਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੋਨੂ ਨੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 10 ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਐਸਆਈ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਰਫਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਮਲੇ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਲਾਡਵਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੂੜਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਗਰ ਦੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਭੁੱਕੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨਗਰ 'ਚ ਇੱਕ ਚੋਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੋਰ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਟਾਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਾਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 16 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਨੇ। ਚੰਬਾ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਖਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਧੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਚਾੜਤੀ ਅਤੇ ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਤੇ ਝੋਨਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਅਜਨਾਲਾ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਚ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਘਾਟਾ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲ ਨਾ ਖਰੀਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਵੇਚ ਦੇਣਗੇ। ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਰਵਾੜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮ ਸਿੰਘਪੁਰਾ 'ਚ ਸਥਿਤ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਧੂਏ ਦੇ ਗੁਬਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ SMS ਸਿਸਟਮ ਲਗਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਪੁਰਾਣੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਵੀ ਡਾਂਸਰ ਸਪਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਸਪਨਾ ਦੀ ਭੈਣ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਆਪਣੇ 88ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪਰੇਡ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਫੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਸ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਹੀ ਉਤਾਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਨੇ। ਮਟਰ ਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ 140 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਰੀ ਮਿਰਚ 120 ਰੁਪਏ, ਗੋਭੀ 90 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫੋਰਬਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ 'ਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹੇ। ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੋਲ 88.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਸਣੇ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਾਂਘਾ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ।